سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي خصوصا إلى سيد الإمام شيخ محمد الفضلي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد أمين الكردي الإربيلي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والإمام سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العبد سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن الوالد سيدنا الحبيب إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولادنا ذريتنا من بركاتهم من بركة علومهم وأسرارنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولياءك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مكشفات القلوب حكي أن عيسى عليه السلام خرج يوما فلقي إبليس وبيده عسل وفي الأخرى رماد فقال ما تفعل يا عدو الله بهذا العسل والرماد قال أما العسل فأجعله على شفاه المغتابين حتى يبلغوا منها
Wa ammar ramadu fa'adha'uhu ala wajhil yatama hatta yabghadahumun nasu. Titik. Hokia, dihikayatkan atau diteritakan, anna Isa alaihi salamu, bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam kharaja yauman, keluar pada suatu hari. Falaqiya iblis, kemudian berjumpalah Nabiullah Isa alaihi salam dengan iblis. Nabiullah Isa alaihi salam itu digelar Al-Masih. Yalah. Lalu orang-orang pelajar tahunya rajin libur, nampak libur kenaikan Isa Al-Masih. Al-Masih itu adalah gelar Nabiullah Isa. Kenapa beliau digelar Al-Masih? Al-Masih itu maknanya tapak batis rata. Tapak batis rata. Kamu rata lah, Wan. Rata lah. Kamu coba lihat, ikam tapak batis itu ada lengkongnya. Ada lengkongnya lah, coba dilihat. Nih tapak batis, nih lengkong ada. Lengkong kalau lah, lengkong. Nabi Isa ini rata. Pahamlah, Nabi Isa itu rata. Makanya digelar Al-Masih, tapak batis rata. Akibat apa? Akibat selalu berjalan. Rupanya Nabi Isa berjalan gak ada bersandal. Akibat selalu berjalan. Kenapa Nabi Isa berjalan? Sidin gak ada bisi rumah. Sini di bisi rumah bener. Rasulullah ada bisi rumah. Nabi-nabi yang lain bisi rumah. Nabi yang termiskin di dunia itu Nabi Isa. Kesian. Gak ada bisi rumah. Sidin ditakoni mana rumah? Ujar Nabi Isa, rumahku luas penggenalnya daripada orang lain. Kenapa? Lantainya bumi, atapnya langit. Namanya ada lagunya itu Rahmat teh. Lagu Mirama itu ada. Langit sebagai atapnya tuh. Bumi sebagai lantainya. Kenapa? Rumah kada ada bisi. Kenapa? Kada dibisi bini juga. Oma asli jumlo nih salah ini. Asli jumbo. Sidin meninggal umur muda. Kalau kada salah khilaf umur 33 tahun meninggal. Mudahan jangan salah. Jumlo ikam salah ya. Ya Rasulullah, sejahat-jahat umatku orang mati dalam keadaan pokoknya sampai akan kawin bener. Jangan kada kawin, lebih saya ujung-ujungnya biar habalu kada dah daripada kada kawin kada terasai buah surga ya kalau marah kena bingung di akhirat. Lantaran sidin kada bisi rumah, bini kada ada jua, lo sidin berjalan ya. Maka beliau kadang disebut pengembala, kadang beliau disebut pengembara. Untuk apa beliau berjalan? Ia berjalan membimbing umat, datangi kelompok sana, kelompok sini, membimbing umat.
Lalu suatu hari Nabi Isa alaihi salatu wassalam keluar. Di tengah jalan bertamu lawan iblis. Nah, ini iblis nyata. Bukan alam gaib, tapi iblis alam nyata berikungan. Ini menjelaskan dari penjelasan-penjelasan para ulama, baik lewat hadis dan yang lainnya, bahwa iblis itu selalu bertampai, selalu menampakkan diri kepada para nabi. Lawan Nabi Adam menampakkan diri, lawan Nabi Nuh menampakkan diri, lawan nabi-nabi yang lain menampakkan diri, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka itu melihat wujud asli iblis? Orangnya iya benar, mungkin wujud aslinya bukan. Karena wujud asli iblis itu kan serem. Ini iblis bisa aja berubah menjadi potongan manusia, tapi kada mau bungas. Ada mau bungas benar, pasti potongannya kada bungas. Nang membikin orang curiga. Tanpa bepadah pun para nabi tahu bahwa ini iblis. Bagaimanapun bentuknya, mereka akan tahu bahwa ini adalah iblis. Palaqiya iblisa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabiullah Isa, dengan iblisa, wa biyadihi asalun wa fil ukhra ramadun. Iblis bertemu dengan Nabiullah Isa, di tangan kanannya ada madu, di tangan kirinya membawa debu. Membawa habu, benar? Ya samalah debu. Jadi tangan kanan madu, tangan kiri habu. Ada apa? Faqala, lalu Nabiullah Isa alaihi salam berkata, "Ma taf'alu ya aduwallah?" Apa yang engkau perbuat wahai musuhnya Allah, bihazal asali warramat, dengan ini madu dan habu atau debu. Bahasa kampung kita, nah, hei iblis, ikam madu itu hagan apa? Habu itu hagan apa? Lalu iblis menjawab, faqala, ammal asalu, adapun madu ini, fa aj'aluhu ala syafahil mughtabina, fa aj'aluhu, maka aku jadikan madu ini ala syafahil mughtabin, di mulut orang-orang yang suka menggibah, di bibir orang-orang yang suka menggosip, di bibir orang-orang yang suka menguya orang. Rupanya benar madu ini orang nang penguyaan doh, dianu iblis kam, bibirnya tuh dibuat oleh iblis madu, lalu manis saya, kenyamanan, asyik. Ini memang jadi bahan pikiran. Apa memang madu dipaliti oleh iblis ke mulut kita? Boleh jadi. Atau ini hanya sekadar simbol? Boleh jadi. Tapi
Kada mungkin banai ini madu hanya sebagai simbol yang maknanya manis. Bah, memang madu nang dipalitakan iblis ke mulut orang nang penguyaan, ke mulut orang nang suka gibah. Cumanya itu kayak itu. Cumanya madunya ini kadainya rasa akan, kadainya lihat wujudnya, kadainya rasa akan terasa manis madu itu, tapi dia merasakan aroma atau bahasa orang sekarang benai aura madu itu di bibirnya. Maka Bapandir itu lalu rami, makanya lihat bila menguyaan orang lalu rami bini-bini adalah bilainya Bapandiran kada menguya orangnya kada rami kada. Tapi bilainya sudah menguya orang kada kisah lagi nang hendak bulik kada jadi bulik. Kenapa? Nang hendak dikuya ini pas orangnya. Nah ini aku jadi cari dia nang ini iya benar. Iya. Jadi kalau inya melihat pemahaman ini, orang yang dibukakan Allah kasyaf, orang nang penguyaan itu akan kelihatan akan melihat iblis itu maandaki madu di mulut orang nang penguyaan. Sebagai bukti. Ini menjadi nyata benar. Menjadi nyata. Nampak? Dulu kita belajar kitab Bidayatul Hidayah. Ada belajar kita masalah puasa. Atau kaitannya adalah masalah ghibah. Dalam Al-Quran Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu. Ayuhibbu ahadukum, apa salah seorang kalian itu suka ayyakula lahma akhihi, memakan daging bangkai saudaranya sendiri, fakarihtumuhu, maka bencilah oleh kalian. Maksudnya orang yang menggibah orang lain itu sama lawan memakan daging buruk bangkai saudaranya sendiri. Kada dajar. Merasalah. Saat kita menggibah orang lain adalah merasa makan bangkai. Apakah itu makna sekedar makna simbol? Kada. Boleh jadi iya. Atau memang bahkan bangkai saudaranya sendiri. Faktanya terjadi. Seorang perempuan datang ke rumah Aisyah, muntah, ditanai lawan jidar, keluaran daging buruk. Daging buruk lah, iya. Maka dipastikanlah bahwa bini-bini ini tadinya menguyai orang, tadinya menggibah orang, tadinya menggosip orang. Maka sesuai ayat tadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu. Nih dagingnya. Berarti bukan simbol. Ketika dinampakkan oleh Allah, memang daging buruk yang dimakan. Cuma kita kada merasa. Kenapa kada merasa? Karena itu bagian alam kada nyata. Itu bagian alam kada nyata. Lalu kita telah alam apa? Iblis itu alam apa?
Timbullah benai pemikiran. Iblis tu alam napa, malaikat tu alam napa. Apakah alam malaikat itu sama dengan alam iblis, jin, dan setan? Nang pasti itu adalah alam gaib. Malaikat itu alam gaib, jin itu adalah alam gaib, lah setan itu adalah alam gaib. Tapi alamnya beda mana? Alam malaikat tetap alam malaikat, alam jin adalah alam jin, di dalamnya bercampur dengan alam setan dan iblis. Alam jin dan alam setan ini di bawah daripada alam malaikat. Ke bawahnya lagi hanya disebut dengan alamul insan, alam manusia, alam nyata. Alam nyata solah. Maka kada mungkin benar. Ini alam gaib, kita ini melihat iblis memalitakan madu ke muntung orang menguyak. Tapi itu iya. Aku ambil contoh gampang benar. Gampang kita dalam kehidupannya. Contoh, aku umpamanya bisa ke alam gaib. Aku bisa ke alam gaib. Nih, diriku hilang benar. Atau hilang kada hilang, aku bisa ke alam gaib. Walaupun nang ada tetap nyata. Itu permasalahan keilmuan. Lalu aku menggetuk telinga ikam. Nang kayak di TV aja ya, getuk. Merasalah. Bisa jadi merasa, bisa jadi kada. Cuma ikam telingannya sakada nyaman kada. Rasa bergarak-garak, cuma ada yang menjapai kada. Padahal jelas ada yang menjapai nanya. Tapi ikam melihatlah. Dipadahkan orang, ikam tu dia orang dijinjit orang, dijinjit orang. Padahal ketika orang kasyaf, orang melihat benar ini yang digatok. Siapa? Ini ada orang. Paham Rahmat? Memahaminya paham. Berarti apa? Benar. Ketika iblis orang kada berbismillah dia ikut makan, benar. Hanya orang yang dibuka Allah kasyafnya, dia akan melihat ternyata iblis umpat makan juga. Sayangnya kita kada melihat. Dan inilah nang rancak dalam dunia kewalian. Dalam dunia kewalian, ini lain lagi alam aulia, alam gaib juga, alam barzah juga, tapi bukan alam jin. Apa sesama gaib saling bertemu? Kada Alamunnya alam nang orang aulia ini, apa bahasa kita sesama alamnya lawan jin bakal lahir terus benar. Paham? Lain alamnya. Ya sudahlah, kita memahami ini dalam rangka bukan untuk bisa itu, karena kita bisa memahami yu'minuna bil gaib. Beriman dengan hal gaib, ini termasuk hal gaib. Sehingga akal kita bisa menerima, pahamlah. Akal kita ini paham salah. Ketika orang para aulia, mungkin ikam bisa kada melihat ada nang hadir di dalam pengajian ini, bisa. Tapi ketika orang dikasyaf Allah, bisa ada nang hadir, si fulan nang hadir, ada. Lalu ada umpamanya menggayai ini itu biasa aja. Paham Rahmat? Nah, berarti apa? Berarti iblis itu benar madu ini diisapakannya ke orang nang penguyaan.
Cuma kita kadang melihat. Tetapi ipik dari madu itu terasa orang yang menguyak tadi. Buktinya nampak rame, asyik. Asyik. Wakar kisah lagi, sin ramiannya. Kalau dulu kita belajar kitab Tambihul Ghafilin, orang penguyaan itu Imam Sufyan Suri itu sama dengan memancukkan. Tibibinian memancuk tuh rami banget kalau itu. Wah, ada kisah lagi tanya. Rasa memancuk tuh bang nguyai orang tuh raminya. Kenapa? Karena memang iblis sedang memasukkan, menjilatkan madu ke dalam mulut mereka. Ujar Nabi Isa, habu itu pang hagan nampak. Hatta yablughu minha, supaya nang madu tadi belum habis, supaya mereka itu bersangatan, berhimmat minha daripada menguyak orang. Ya blugu itu berhimmat itu kademun merijut. Artinya ya blugu supaya sampai berhimmat mereka alaiha atas menggibah orang tadi. Wa ammar ramadu, adapun ramat. Ramat ni habu. Fa'adahu ala wajhil yatama, maka aku letakkan di muha orang-orang anak yatim. Nama nang ini dabun ini kena aku hambur lawan muha orang anak yatim supaya napa? Supaya orang tuju hatta yabghadahumun nas, supaya membenci, memarahi akan mereka oleh manusia. Becucuk benih. Hati-hatilah kadanya menyalahkan yatim bang. Ada yang mengganggu benih. Ada yang mengganggu iblis. Rupanya anak yatim ini biasa benih. Tapi ada subarataan dari 10 mungkin bisa 6 ada yang benih. Artinya lebih separuh tuh. Bila anak yatim hingga nakal, gak ada kekaruan kelakuan. Bahasa orang ini dugal, salah iyalah salah. Dugal. Nah paham jujur, lalu mau ulah orang sarik ya terus dugal luar. Kenapa jar? Jangan-jangan nih ipik dabu iblis ini. Marah. Kenapa? Iblis mahambur dabu habu ini di muha anak yatim supaya orang jangan ketuju lawan anak yatim. Lalu perilakunya kayak ini. Ujar orang ahli kejiwaan, ujar orang ahli psikolog, inya kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua sehingga kelakuannya dugal. Itu menurut orang ahli kejiwaan. Nurut dalam nang nyata iblis mahamburakan habu di muka anak-anak yatim supaya orang kada ketuju. Maka ketika orang beriman kada ketuju lawan anak yatim, bisa dipastikan dia kena pengaruh iblis. Kena jebak iblis. Kalau orang beriman, dia sayang, perhatian lawan anak yatim, walaupun anak yatim itu nakal, walaupun anak yatim itu dugal, maka orang ini orang beriman, tidak terpengaruh dengan permainan iblis. Paham kan? Paham. Makanya orang-orang yang ketujuh anak yatim itu
adalah orang-orang yang beriman, yang dicintai Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nininya ingat akan hadis ninya hadis Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yatima iza duriba, sesungguhnya anak yatim apabila ditampar, apabila dipukul, siapapun yang memukul, siapapun yang memukul, mau gurunya, mau mamanya sendiri, ataupun orang lain yang memukul anak yatim ini, ihtazza arsyul rahman, maka guncang. Tahu guncang, Wan? Apa? Mardahamat guncang. Kenapa? Bergetar, bergoyang arsyur rahman, arasnya Allah Ta'ala yang maha rahman. Aras bergoyang benar. Artinya apa? Aras kada setuju dengan perbuatan orang ini. Aras peduli dengan orang nang keadaan anak yatim ini. Maka bisa dipastikan para malaikat penghuni aras membenci kepada orang nang memukul anak yatim. Walaupun yang memukulnya itu adalah mamanya sendiri. Anakku juga aja. Oh tapi ini yatim. Kadang-kadang wajar. Ini bagaimana di panti nakal bang. Kadang-kadang dipukul. Jangan. Karena ini hadis kada ada ikatan benar. Yatim bila dipukul berarti siapakah? Bila dipukul arasy Allah bergoyang. Hati. Libukai. Kenapa arasy Allah bergoyang? Libukai, karena tangisan anak yatim ikut prihatin, ikut peduli, dan malaikat arasy benci kepada orang yang memukul yatim. Bayaqulullah azza wa jalla. Karena arasy bergoyang, Allah berkata. Lawan sendiri apa? Lawan malaikat di arasy. Ya malaikati ma abka hadza sabiyya. Ya malaikati, wahai malaikatku, ma abka hadza sabiyya, apa? Maknya istifham. Paham juga? Ma apa? Karena ada mak li ta'ajub, mak nakirah, mak dan seterusnya. Ini maknya istifham, maknanya apa? Ma abka, apa yang membikin menangis hadzas sabiyya, ini anak? Allazi ghayyabat abahu fit turab, yang bapaknya lenyap di dalam tanah, yang bapaknya gaib di dalam tanah. Diceritakan oleh apa? Oleh malaikat. Inya menangis karena gara-gara dipukul oleh seseorang. Karena dibawa, karena dipukul seseorang, maka murkalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awa yatiman, siapa yang membawai anak yatim, biar seikung ya,
Ahmad yatim, para wibini udah sudah dulu dihukum makan, berhenti dulu karena nang belum balik kerja, ini nang belum balik kerja, mun sudah balik habis saya udah dia bertanggung jawab sendiri. Ahmad bin Garba nangis juga lagi. Nih, man awa yatiman ila ta'amihi, siapa nang mengajak, siapa nang membawai seikung ja anak yatim, apalagi 2, apalagi 3, apalagi banyak, ila ta'amihi, kepada makanannya. Nah, dibawainya makan atau dibawa ke warungan. Wasyarabihi, dan minumannya. Aujaballahu lahul jannah, maka mewajibkan oleh Allah baginya al jannata, akan surga. Yo, kada gampangan wajib surga selai. Biar seikong habnai kawam bawa, alhamdulillah kawam ingon anak yatim seikong bawa reada, iya dah surga, ikam ni surga na ingon anak yatim. Nang nyaman ya gitu benai lawan mamanya sesekali. Ya kalau akonlah urja salah munnya yatimnya akon aja cuma lawan umanya maginannya. Habis. Kemudian wa fi raudatil ulama, dalam kitab Raudah Ulama ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.